رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک۔ اے دیکھنے والے، اپنے رب کے کرم کو دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ صبح انہی کے ہاتھ تیرا رزق بھیجتا ہے۔ فجر کی نماز اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ اس دن کے لیے شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے، برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، جس سے اس کے والدین خوش اور راضی نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ خوشحالی لانے والی 7 چیزیں: نمبر 1 قرآن کی تلاوت، نمبر 2 نماز کی پابندی، نمبر 3 اللہ کا شکر ادا کرنا، نمبر 4 مجبور کی مدد کرنا، نمبر 5 گناہوں سے توبہ کرنا، نمبر 6 رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، نمبر 7 صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، شکست کھانا بری بات نہیں، بلکہ شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ کسی کے دل سے اپنا دل مت لگاؤ، کیونکہ دل بدل جاتے ہیں۔ دل لگانا ہے تو اللہ سے لگاؤ، کیونکہ اللہ پاک کبھی نہیں بدلتا بلکہ دلوں میں بس جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کی ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دیں یا نہ دیں لیکن سایہ ضرور دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنا غم کسی دوسرے کو مت سناؤ، اس سے دشمن خوش، دوست پریشان اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ انسان کی پہچان اچھے لباس سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور اس کے ایمان سے ہوتی ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کہ کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ کنجوس شخص کتنا بدنصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دے گا۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جو شخص کوئی چیز دے کر جتلاتا ہے اس کے احسان میں کچھ لطف نہیں ہوتا۔ احسان کرنا بھلے انسان کی خصلت ہے اور برائی کرنا برے لوگوں کی عادت ہے۔ ایمان کی 3 علامت ہیں۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 نفس کی شہوتوں کو دبا کر رکھنا، نمبر 3 نفسانی خواہشوں پر۔ ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار رہے۔ ایمان وہ روشن ستارہ ہے جو کبھی بے نور نہیں ہوتا۔ جس شخص میں ایمان نہیں اس کے لیے نجات نہیں۔ اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ مضبوط کرو، کیونکہ یہ دین کا بہترین جزو ہے۔ بہت سے عابد ایسے ہیں جن کے دین اور ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ مومن کی شرافت اس کا ایمان اور اس کی عزت اطاعت الہی ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ دین کے بارے میں دھوکہ اور فریب کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں وہ لوگ ہی سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 امیروں کی محفل، نمبر 2 عورتوں کی صحبت،
नंबर 3, जाहिलों से बहस। कामयाबी हौसलों से मिलती है और हौसले दोस्तों से मिलते हैं और दोस्त मुकद्दरों से मिलते हैं और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ तुम एहसान करके उसका बदला दे दो, क्योंकि एहसान बदजुबानों की जुबान बंद करता है। मोमिन बंदा न जुबान से हमला करने वाला होता है, न लानत करने वाला होता है, न बदगोई और न गाली देने वाला होता है। ईमान और हया 2 ऐसे परिंदे हैं, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा होता है। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा गुनहगार चीज झूठ बोलने वाली जुबान है। खुश मिजाजी खूबसूरती की कमी को पूरा कर देती है, लेकिन खूबसूरती खुश मिजाजी की कमी को पूरा नहीं कर सकती। बुराई में किसी का साथ देना घटियापन और अल्लाह के साथ बददयानती है। बुरे इंसान की सोहबत से परहेज करें, क्योंकि वो तलवार की तरह है जो देखने में खूबसूरत और असर में खतरनाक है। लोगों को उसी तरह माफ करो जैसे तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो कि वो तुमको माफ करेगा। इंसान भी कितना अजीब है, जब किसी चीज से डरता है तो वो उससे दूर भागता है, जब अल्लाह से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। लोगों पर 3 एहसान करो। नंबर 1, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान भी ना करो। नंबर 2, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा भी ना करो। नंबर 3, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करो। ख्वाहिशात के पांव चादर से बाहर निकल जाएं तो फिर सुकून नसीब नहीं होता। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, बल्कि शुक्र अदा करो उस रब का जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। बेहतरीन हमसफर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपसे इख्तलाफ और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छिपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। रिज्क में ऐब ना निकालो, पसंद नहीं तो मत खाओ। जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि बहुत सौ को ये भी नसीब नहीं होती। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है दुनिया उसकी होती है, लेकिन फिर उसकी आखिरत नहीं होती। ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिनको अल्लाह ने थामना होता है। उम्मीद इंसान से कभी मत लगाइए और अल्लाह से कभी मत हटाइए। दोनों सूरतें यकीन की हैं। कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पे ही सब छोड़ देता है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है लेकिन नजरिए का नहीं। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश की जाए। भेड़ बकरियां इंसानों से ज्यादा बाखबर होती हैं, क्योंकि चरवाहे की आवाज पर चरना छोड़ देती हैं और इंसान अपनी ख्वाहिश की खातिर अहकामे इलाही की भी परवाह नहीं करता। खामोश रहो, सिर्फ अल्लाह ही है जो तुम्हारे दिल का बोझ उतार देगा। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के पानी से डूबती हैं। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीखो। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना महफूज रखता है। किसी का हक अपने जिम्मे लेकर इस दुनिया से ना जाओ। सच बोलने से इंसान को ज़हनी परेशानियों से निजात मिलती है और उसका दिल हल्का हो जाता है। रिश्तों को इतना गलतियां कमजोर नहीं करती जितना गलत फहमियाँ करती हैं। नसीहत कीजिए मगर शर्मिंदा ना कीजिए। मकसद दस्तक देना होता है, दरवाजा तोड़ना नहीं। शख्सियत में आजिज़ी ना हो तो मालूमात में इजाफा इल्म को नहीं बल्कि तकब्बुर को जन्म देता है। गुफ्तगू के लिए इंसान मुंह अपना खोलता है मगर तरबियत उसके बड़ों की बोलती है। अगर किसी शख्स को खुद में कोई ऐब नजर ना आए तो समझ ले कि उसकी जिहालत अपनी इंतहा से भी आगे निकल चुकी है। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कमजोर बदला लेते हैं और मजबूत लोग माफ करते हैं और समझदार लोग नजरअंदाज करते हैं। किसी इंसान की खूबी पहचानो और उससे बयान करो, लेकिन अगर किसी की खामी मिल जाए तो यहाँ तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है।